నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఏపీ ప్రభుత్వానికి 4 అంబులెన్స్లను విరాళంగా ఇచ్చిన ప్రముఖ సినీ నటుడు సోనూ సూద్ అభినందించిన సీఎం చంద్రబాబు. పులివెందులకు ఉప ఎన్నిక వస్తుందన్న డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ. జగన్ ఈసారి అసెంబ్లీకి రాకపోతే అనర్హతకు గురవుతారని వ్యాఖ్య. రాష్ట్రంలో అప్రజాస్వామికంగా జరుగుతున్న మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికలను తక్షణమే వాయిదా వేయాలి. వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ లేలా అప్పిరెడ్డి డిమాండ్. వాడపల్లి వెంకన్నాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, మంగళ వాయిద్యానడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొలుపు సేవ, ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం. ప్రముఖ సినీ నటుడు సూద్ చారిటీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సోనూ సూద్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి 4 అంబులెన్స్లను అందజేశారు. సచివాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా తనను కలవడానికి వచ్చిన సోనూ సూద్ ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభినందించారు. ఆరోగ్య సంరక్షణలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడానికి తమ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని, ఈ ఆశయంలో సూద్ చారిటీ ఫౌండేషన్ భాగస్వామ్యమైనందుకు కృతజ్ఞతలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నటుడు సోనూ సూద్ కు సాల్వ కప్పి సన్మానించారు. Today we gave ambulances to multiple districts in Andhra. I always believe that all those small villages and districts which need that medical attention and they don't have those ambulances which a lot of people need during emergencies, because the roads are small, sometimes they don't have that medical facility and a lot of people had approached me that they need ambulances. So we got 4 ambulances today for Andhra. And I hope they will save a lot of life. That will save a lot of good. And Andhra being very, very close to my heart, all Telugu people being very close to my heart, I want to do a lot of things for this state where, with the guidance of Honorable CM Sir, if you can do some development for the needy people, create some jobs, do some medical, facilities for them. So that's what my motive is. And I'm just trying to do my bit. I think Andhra is my second home. People love me. They have taught me what I am today. They have made me what I am today. So there's a special love for Andhra. And of course, my wife is from Andhra. She's a Telugu. So more of a reason that, the kind of love that I get from people in Andhra, it's my duty to give back to them. And during COVID, it started the whole journey and the kind of love that I've got from them. I will always be there for every Telugu person, people from Andhra. I'm just a phone call away. Need anything, I'm always there for you. No, I think I love staying as a common man, people's man, where I have their blessings. I think I don't need anything more than that. We have great politicians doing a lot of good stuff. We have Chandrababu sir, who's been a mentor for a lot of people. I think they're doing the great job. Me as a local individual, it's important to give back to the society. When you become big, when you become actors, when you become stars, when you earn a lot of money, I think it's time to give back to the society because normal people are the ones who made us, and it's now our responsibility to give back to the society. Like I said, Chandrababu sir COVID के टाइम से बहुत एक मेरा उनसे एक रिश्ता बना रहा है. I've been in touch with them during COVID. और आज जब यहाँ पे एम्बुलेंसेस देने थे तो मुझे लगा कि आंध्रा इज माई फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मुझे देने चाहिए और उनका भी ब्लेसिंग्स मिला, गाइडेंस मिला. एंड लाइक आई शेयर्ड, आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर पीपल फ्रॉम आंध्रा एंड आई वुड लव टू डू माई बेस्ट कि मेरा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे to develop some common facilities for the people. So yes, I spoke about it and hopefully I will see you again with a lot of concrete plans for ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పులివెందులకు ఉప ఎన్నిక వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయని అన్నారు. ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా జగన్ ఉన్నారని, ఆయన అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావడం లేదని వెల్లడించారు. ఓ ఎమ్మెల్యే ముందస్తు సెలవు కోరకుండా 60 రోజుల పాటు అసెంబ్లీకి రాకుండా ఉంటే ఆ ఎమ్మెల్యేపై అనర్హత వెట్టుపడుతుందని రఘురామకృష్ణరాజు తెలియజేశారు. ఈసారి గనుక జగన్ అసెంబ్లీకి రాకపోతే పులివెందులకు ఉప ఎన్నిక రావడం తథ్యమని అన్నారు. అయితే జగన్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావాలని, తన గళం వినిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానని రఘురామకృష్ణరాజు స్పష్టం చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీకి వస్తే డెఫినెట్గా ఆయన ఎప్పుడు మీడియాకి గతంలో దొరికేవారు కాదు. 5 ఏళ్ళు ఎప్పుడు మీడియా ఏదో ప్రీ రికార్డెడ్
అలాంటి అప్పుడప్పుడు వదిలేవారు తప్ప మీడియాని కలిసిన పాపాను పోలా. ఇప్పుడు మీడియాకైతే అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువగా కనపడుతున్నారు. మామూలుగా కూడా వారానికి ఒకసారి 10 రోజులకు ఒకసారి మీడియా కనపడుతుంది. ఆయన ఎన్నికైంది ఒక శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి శాసన సభ్యుడిగా ఆయన అసెంబ్లీకి వచ్చి ఆయన మనోభావాలు ఏమన్నా ఉన్నా అక్కడ వెంటిలేట్ చేస్తే అది ఆయనకి మరి కాస్త గౌరవంగా ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఇవ్వని గౌరవాన్ని మరి ఏదో మొక్కుపట్టు పట్టి అమ్మ చందమామ కావాలి ఎలా ఉంటుందో. అప్పుడు చందమామ కావాలి అంటే చిన్నపిల్లవాడైతే ఏం చేస్తారు, తల్లులు అద్దంలో చూపెట్టి ఇదిగో చందమామ అంటారు. ఆయన ఒప్పుకోడు, ఇది అద్దం అంటాడు. ఆయన చందమామ కాదు, ఆడు అక్కడే ఉన్నాడు, నువ్వు తెచ్చింది అద్దం అని చెప్పి పసిపెట్టేయాడు. ఆయన ప్రజలు ఇవ్వలేరు. ప్రతిపక్ష హోదా ఎవరు ఇస్తారండి? స్పీకర్ గారు ఇస్తారా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తారా? ప్రభుత్వం ఇస్తుందా? మాకు బుక్ ఉంది ప్రతిపక్ష హోదా అంటే. కొన్ని చోట్ల బుక్లో లేకపోతే వి గో బై ద కస్టమ్స్. మనకున్న కస్టమరీ ప్రకారం ఇప్పుడు 52 నుంచి కూడా లోక్సభలో ఫాలో అయింది. 10% ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ అని చెప్పి ఉంది. అది ఆయనకి తెలుసు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా తెలుసు. మరి తెలిసి ఇలాగా ప్రజలు తిరస్కరించారు, మనం ఏం చేస్తాం? చర్యలు తీసుకోవడానికి లాలో ఏమని ఉందంటే, కౌల్ అండ్ సెక్టర్ చూసినా ఎక్కడైనా కూడా ఒక వ్యక్తి, అది జగన్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు, శాసనసభ్యుడు 60 రోజుల పాటు కంటిన్యూస్గా సరైన రీజన్తో లీవ్ అప్లై చేయకపోతే 60 రోజులు ఆబ్సెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా హీ స్టాండ్స్ డిస్క్వాలిఫైడ్ చట్టంలో ఉంది. ఈ 60 రోజుల్లో మరి నాకేమన్నా కాలు బెనికిందండి, గతంలో ఆయన చాలాసార్లు బెనికింది, మణిపాల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాడు. అలా ఏదన్నా మళ్ళీ లక్కీగా కాలు బెనికితే అప్లై చేస్తే, మాకు చెప్పకపోతే కుదరదు, అప్లై చేస్తే దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్. అదర్వైజ్ ఓవరాల్ ఇప్పుడు దాకా అయితే ఆయన సెలవు పట్ల 60 రోజుల పాటు రాకపోతే ఎవరు ఏం చేయక్కర్లా. ద లాసెస్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్గా ఆయన, నేను కోర్టులో కేసు వేసాను, నాకు ఈ పోస్ట్ కావాలని చెప్పి కేసు వేసాను అంచేత అది కుదరదు అంటానికి లేదు. అప్పుడు 60 రోజులు ఆయన రాకపోతే పులివెందులకు బై ఎలక్షన్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఆయన ఎంపిక కావచ్చు, ఇంకెవరైనా ఎంపిక కావచ్చు. అంటే అసలు అసెంబ్లీకే, ఎందుకంటే ఆయన బై ఎలక్షన్లో నెగ్గిన ఆ 10 ఈయన మళ్ళీ నెగ్గితే 11 అవుతుంది, 18 కాదు కదా. సో అంచేత అది అవకాశం లేదు. సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు, అసెంబ్లీకి వచ్చి సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకైతే అటెండెన్స్ అది పెట్టి వెళ్ళిపోతే అంటే అతను సీట్ రిటైన్ చేసుకోవడానికి తప్ప రాను అన్నదానికి శాంటిటీ ఉండదు. ఆ ఉద్దేశంలో వచ్చి అసెంబ్లీకి వచ్చి సంతకం పెట్టి వెళ్ళొచ్చు. మీ సలహా బాగానే ఉంది, కుదిరితే చెప్పండి. ఎందుకంటే నేను కూడా అసెంబ్లీలోనే నేను చెప్పడం జరిగింది, ఎందుకు నాకు సమయం ఎవరు అని చెప్పి ఆయన అదే పనిగా నేను లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ అయితే సమయం దొరుకుతుందని. సమయం ఎవరు అని అసలు ఎవరన్నా? ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన విష్ణుకుమార్ రాజు గారు కూడా చాలా సమయం తీసుకుంటున్నారు కదా. ఆ మాత్రం సమయం ఈయనకున్నదా? ఉంటుంది. మరి ఆయన, నేను కానీ మా స్పీకర్ గారు కానీ ఎవరున్నా ఆయన లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ కాకపోయినా అపోజిషన్ పార్టీకి లీడర్ ఆయన. ఎవరున్నా అధ్యక్ష అని అంటారు కదా, ఏముంది అధ్యక్షుడిని అధ్యక్ష అనకపోతే ఇంకేమంటారు. అంచేత అది కారణం అవునో కాదో, నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా ఆయన సభకు రావాలని డెఫినెట్గా మాట్లాడి ఆ కంటెంట్ చెప్పే అవకాశం డెఫినెట్గా మా స్పీకర్ గారు ఇస్తారని నేను భావిస్తున్నా. ఎందుకంటే శాసనసభ్యులు అందరూ కూడా ఎవరు మాట్లాడతారన్నా కూడా సమయం ఇస్తున్నాం. ఈయన ఎక్కువసేపు మాట్లాడాలంటే కూడా ఎందుకు ఆయన ఏమన్నా ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్తాం కదా. సంబంధిత మంత్రులు ఆయన అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్తారు. రాష్ట్రంలో అప్రజాస్వామికంగా జరుగుతున్న మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికలను తక్షణమే వాయిదా వేయాలని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో టీడీపీ దౌర్జన్యాలపై ఎన్నికల కమిషన్ తక్షణమే స్పందించాలని కోరారు. దాడులు, కిడ్నాప్లు, అరాచకాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ తెగబడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికలు జరగడం ఎలా సాధ్యమని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కూడా, ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా కూడా ఏం కోరుకుంటా ఉంటారు? ప్రజల మధ్యతో గెలవాలని,
ప్రజల మధ్య గెలవడం ద్వారా పరిపాలన చేయాలనే భావన సహజంగా రాజకీయ పార్టీలకు ఉంటా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ, ఆ పార్టీ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి కార్పొరేటర్లని, గెలిచినటువంటి కౌన్సిలర్స్ని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యాన్ గుర్తుపై గెలిచినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రలోభ పెట్టే కార్యక్రమాలను ప్లాన్ ఏ ప్రలోభ పెట్టాలా, ప్లాన్ బి భయపెట్టాలా, ప్లాన్ సి అంటే ఏబి రెండు ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో పార్టీకి నిక్కచ్చగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు కానీ కౌన్సిలర్స్ కానీ మూడో ప్లాన్ అమలు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజున దాడులు చేసి, వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాహనాలపైన దాడులు చేసి వాళ్ళని గాయపరిచి బలవంతంగా బయటికి తీసుకువెళ్లే కార్యక్రమాలను వాళ్ళ కారులో ఎక్కించుకొని అడ్డగించి వందలాది మంది రోడ్లపైకి వచ్చి వాళ్ళ తెలుగుదేశానికి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు, నాయకులు దాడులు చేస్తున్నటువంటి తీరును చూస్తా ఉంటే 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశానని చెప్పుకుంటాడు. 40 సంవత్సరాల పైచిలకు రాజకీయ చరిత్ర ఉందని చెప్పుకుంటా ఉంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అసలు ఏ దిశగా ఈ రాష్ట్రాన్ని మీరు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తారని అడుగుతా ఉన్నా. తిరుపతిలో మీకు తెలుసు, మీ పార్టీ పరంగా మీ సింబల్ పైన ఎంతమంది గెలిచారు? ఒక్కడు గెలిచాడు. సైకిల్ గుర్తుపైన గెలిచింది ఒక్కడే. మిగతా స్థానాలన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిందే. నిన్నటి వరకే ప్రలోభ పెట్టావు, భయపెట్టావు. డిప్యూటీ మేయర్గా మేము ప్రకటించినటువంటి అభ్యర్థి శేఖర్ రెడ్డి ఇంటి పైన బుల్డోజర్ తీసుకెళ్లి పగలగొట్టించావు. అయినా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము గెలిచాం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఈ రోజున ఎన్నికలకి బస్సులో వస్తా ఉంటే, ఆ బస్సు పైన దాడి చేసినటువంటి వైనం చూస్తా ఉంటే నిజంగా బాధ కలుగుతా ఉంది. బస్సులో మహిళలు ఉన్నారు, బస్సులో ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు. ఆ బస్సు దగ్గరే తిరుపతి పార్లమెంట్ సంబంధించి గురుమూర్తి గారు ఎస్సీ దళిత వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ గారు ఉన్నారు. అంటే అందరిపైన కూడా దాడులు చేస్తారా? నిన్న సాయంత్రం హిందూపూర్లో కార్పొరేటర్లు ఎత్తుకుపోయారు. రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకనే మాకు అనుమానం వచ్చింది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యవస్థలపైన నమ్మకం లేక ఎన్నికల కమిషనర్ గారిని నిన్న కలిసాం. వారికి వివరంగా చెప్పాం, రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన లేదు, నిరంకుశమైనటువంటి పరిపాలన కొనసాగుతూ ఉంది, నియంత్రణతో పరిపాలన కొనసాగుతూ ఉంది. మా కార్పొరేట్లకి, మా కౌన్సిలర్కి రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్ అనేది నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలా. పోలీసులు పేరుకు మాత్రమే 144 అంటారు, 30 యాక్ట్ అంటారు, ఎక్కడా కూడా వాటిని అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల కమిషన్ ఇన్వాల్వ్ కావాలా, మా కార్పొరేట్లకి రక్షణ కల్పించాలా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిపించడానికి ప్రయత్నం చేయాలనే భావంతో పూర్తిగా అన్ని విషయాలపైన కూడా ఎన్నికల కమిషన్ గారిని నిన్న కలిసి పార్టీ పరంగా ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా వారికి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.